मणिपुर भारतर लोकतंत्र रे कलंक। उत्तर पूर्व भारतर 7टी छोट छोट राज्य गोटे मणिपुर निजर रमणीय प्राकृतिक शोभाराजी और मनलोभा आकर्षण पर प्रसिद्ध। इम्फाल घाटी को चतुर्दिगरु घेरी रही सबुजिमा भरा पहाड़ मान, जोठी अंका बंका कलकल बही जाउथिबा नदी सबू धान खेत को सिंचन करुथांती। आउ यार मझी मझिरे रही छोट छोट गाँ सबू। आउ 3 मई 2023 संध्यारू हत्या गृहदाह हेतु घर चर्च बस्ती दोकान मानकरू उठिथिबा कला धुआं सबू एई मनलोभा प्राकृतिक दृश्य सबूक विकृत करदेला। आउ मणिपुर दुनिया नजर रे बनिगला दुखर उपत्यका। 37 लाख लोकसंख्या विशिष्ट एही राज्य बहु संख्यक मैतेई एवं कुकी आदिवासी मध्यरे सांप्रदायिक हिंसार कबलित हो पड़ा। 3 दशकरू अधिक समय धरी दक्षिण एशियार हिंसाग्रस्त क्षेत्र उपर रिपोर्टिंग करुथिबा अंतर्जातीय पत्रकार आंटो अक्कारा मणिपुर नरसंहारर वर्षक पर प्रस्तुत करिसंती मणिपुर भारतर लोकतंत्र रे कलंक। When the ethnic violence erupted in Manipur, I moved to Imphal. इम्फाल घाटीर उत्तर रे कांग कोपीठारू आरंभ करी दक्षिण रे कुकी बहुल चुराचांदपुर पर्यंत अंचलर रुमटांकुरा से घटना सबू। घर सबू जली जाइथिला। कुढ़ कुढ़ गाड़ी मोटर भंगा रुजा होई रास्तारे पड़ी रहिथिला। कुकी आदिवासी बस्ती चूड़ा चांदपुर रे निया सेतेबेले लागिला जेतेबेले मणिपुर उच्च न्यायालयर विवादपूर्ण फैसला को विरोध करी आदिवासी शोभा यात्रा बाहर करुथिले। एही फैसला रे राज्य सरकार को जनसंख्यार 53% मैतेई को आदिवासी मान्यता देवाई सुपारिश करने को निर्देश दि जाइथिला। आदिवासी अंचल रे अण आदिवासी जमी किणाबिका परी अनेक अमीमांसित घटना पूर्वरु ही उत्तेजना सृष्टि करी आसुथिला। मैतेई संप्रदाय को अनुसूचित जनजातिर मान्यता देवाई अदालतर फैसला नियारे घीओ ढालिबा परी काम करदेला। अथह बहु संख्यक मैतेई को नागा एवं कुकी आदिवासी परी वैधानिक संरक्षण देवा सह आदिवासी अंचल रे जमी किणवाकू अधिकार मिल जाई थांता। मणिपुर उच्च न्यायालय 27 मार्च रे राज्य सरकार मैतेई संप्रदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग रे शामिल करिबा पई केंद्र सरकार को सुपारिश करिबा पई निर्देश देले। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन यह विरुद्ध रे 3 मे रे विरोध प्रदर्शन कला। चूड़ा चांदपुर रे घटित हिंसा किछि समय मध्यरे जंगलर निया भली व्यापीगला। फलतः राज्य रे हत्या गृहदाह लुटपाट तथा अराजकतार तांडव चलिला। मैतेई लोकंकर भिड़ इम्फाल घाटी रे कुकी ठिकणा उपरे आक्रमण आरंभ करदेला। एठी रुहंती मणिपुर 90% लोके। आउ कुकी आदिवासी उपर आरंभ होला हिंसार तांडव। घाटी आखपाखर पहाड़ रे मैतेई बस्ती सबू नियारे हु हु हेई जलिबाकू लागिला। सरकारी परिसंख्यान अनुसार हिंसा हेतु वर्षक मध्यरे 220 लोकंकर मृत्यु घटिछि। किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर मुखपत्र ऑर्गेनाइजर 2 अगस्ट 2023 रे प्रकाशित तथ्य मणिपुर भाजपा सरकार तथ्य ठारू ओलटा। गत 2 मास मध्यरे प्राय 400 लोकंकर हत्या हेबा सह लक्षाधिक लोक विस्थापित होइछन्ति। एही हिंसा हेतु 60,000 रु अधिक लोक विस्थापित होइछन्ति। एमानक मध्यरु अधिकांश कुकी, जेतेबेले कि 10,000 रु अधिक मैथेई को उपाय शून्य भावे कुकी बहुल अंचल विस्थापित हेले। 2 डजन रु अधिक मंदिर सह संपृक्त अंचल रे मैथेई घर एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान अवस्था सेया हेला जहाँकि मैथेई बहुल अंचल रे कुकींकर हेला। कुकी बहुल अंचल आसीथिबा मैथेई शरणार्थी को इम्फाल घाटी रे आश्रय मिलीगला। किंतु 50,000 रु अधिक कुकी शरणार्थी मध्यरु अनेकांशंकु इम्फाल घाटी छाड़िबाकू हेला। एमाने कुकी बहुल अंचल रे आश्रय नेबा पूर्वरु जीवन रक्षा पाई जंगल को पळई गले। हजार हजार लोके आसाम मेघालय मिजोराम परी पड़ोसी राज्य को पलायन कले। अनेक सुरक्षा एवं आश्रय पाई कोलकाता बेंगालुरु एवं नुआ दिल्ली परी दूरांत सहर को चलीगले। जड़े पुलिस अधिकारी मते कहिले
ହିଂସାର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ପଛରେ ମଣିପୁର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯାହା ମଣିପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। କୁକି ଜନଜାତି ବ୍ୟତୀତ ମୋରେ ଓ କାଙ୍ଗକୋପି ଜନଜାତିର ଲୋକେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଚୁଡ଼ାଚାନ୍ଦପୁରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ଜନଜାତିର ସଂଖ୍ୟା 100-16। ଉତ୍ତର ପଟର ପାହାଡ଼ିଆ ଭାଗରେ ରହୁଥିବା ନାଗା ଜନଜାତିର ସଂଖ୍ୟା 126ରୁ ବେଶୀ। ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମକୁ ସନ୍ମାହି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 53ରୁ ବେଶୀ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇମ୍ଫାଲ ଘାଟିର 2200 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦାୟ ମଣିପୁରର 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2/3 ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଘାଟି ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ମୈତେଇ ସମ୍ରାଟ ପମ୍ ଫେଇବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କାଙ୍ଗଲେଇ ପାକ୍ରୁ ମଣିପୁର ଭାବେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାମିତ କରିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ମୈତେଇ ବଙ୍ଗଳାର ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରଚାରିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଜାତିଗତ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଏଜେଣ୍ଡା। ଜନସଂଖ୍ୟାର 42% ପାହାଡ଼ିଆ ଜନଜାତି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସାଇ। ମୈତେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଇସାଇ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏହି ଜାତିଗତ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଘଟଣାର 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ଫାଲ ଘାଟିରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଗତ ମଇ ମାସ 3 ତାରିଖ ରାତିରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ମୈତେଇଙ୍କର 247 ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ମୈତେଇଙ୍କର ଇସାଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ପଛରେ ଇସାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଘର ସହିତ ମୈତେଇଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନାଗା ଜନଜାତିର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୈତେଇ ଜନଜାତିର ଇସାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଆସ୍ଥା ହିଁ ଗେରୁଆ ଦଳର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ସଂଘ ପରିବାର 16 ମଇରେ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜରର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ରକ୍ତପାତ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମର୍ଥନରେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଇମ୍ଫାଲ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ଜଳିଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୌକିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିଲେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। 3 ମଇ ରାତିରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପାଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର 3 ଡଜନ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଏଠାରେ କେହି କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ଥର ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ପରଦିନ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଆଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ଅଫିସର ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ବାସନକୁସନ ସବୁ ଲୁଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। 1/2 ଡଜନ ଗାଡ଼ି ଓ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଞ୍ଚିପୁରସ୍ଥ ହୋଲି ରେଡିମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। 3 ମଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ମଣିପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ହୋଲି ରେଡିମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ହଷ୍ଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇମ୍ଫାଲ ଘାଟିରୁ କୁକି ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ମୈତେଇ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ତଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟ୍ପାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଠିକଣା ଥିଲା ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଚନ୍ଦିଲ ଜିଲ୍ଲାର ସୁକ୍ନୁ ସହର। ଚନ୍ଦିଲ ଜିଲ୍ଲା ଇମ୍ଫାଲ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା। ଏହା ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ସୁକ୍ନୁର ଇସାଇମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଓ ସହରକୁ ନିଆଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଯେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଘଟଣାଟି ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ମେ ମାସ 28 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଘଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇମ୍ଫାଲରେ ଥିଲେ। ଏହି ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଆର୍ମାବାଇ ଥାଙ୍ଗୋଲ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ଥିଲା। ଫଳତଃ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ମଣିପୁରର ସର୍ବପୁରାତନ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ଚର୍ଚ୍ଚର ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଙ୍କାଳସାର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେ ଯେତେ ହିଂସା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଜାର ହଜାର କୁକି ଇସାଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଘର ଓ ସ୍କୁଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଘର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁକି ବସ୍ତି ବୋମା ମାଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ବି କହିପାରିବେନି ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ସୁଗ୍ନୁକୁ ଫେରିବେ ନା ନାହିଁ।
ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସୁକ୍ନୁର କୁକି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପରି ଶହ ଶହ କୁକି ଜନଜାତି ପଡ଼ୋଶୀ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜେଲ୍ରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଗଲେ। ଇସାଇ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ମିଜୋରାମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏପରିକି ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କାମଚଳା ଫ୍ଲାଟରେ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଭିତରେ ମଣିପୁରରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଲଡୋଜର ଧରି ଯେତେବେଳେ ୟାରିପୋକ୍ର ସାକ୍ରେଟ୍ ହାର୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୈଥେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ମୈଥେଇ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ମେଇରା ପାଇବିସ୍ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଘଟଣା ସଂସାରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କଲା ଭଳି 2 ଜଣ କୁକି ମହିଳାଙ୍କର ନଗ୍ନ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଘଟଣା, ଯାହାକି 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ହାଇରୋମୋ ହେରଦାସ ସହ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ଖବର ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମୈଥେଇ ମହିଳାମାନେ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଅପରାଧୀର ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ସୂଚନା ଦିଏ ଜାତି ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିପୁରରେ ଭେଦଭାବ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଭୁଲ ବିରୋଧୀ ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ମଣିପୁର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଇ 26 ତାରିଖରେ ଗୁଆହାଟୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମତ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବନିଛି। ମଣିପୁରର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିରନ୍ତର ଯୁକ୍ତିକୁ ସେ ଏଡ଼େଇ ଗଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ସିଂ ମଇ 21 ତାରିଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହିଂସାର କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବିଫଳତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମାନି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଲେ। ସାରା ଦେଶ ଜୁନ୍ 4ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଇମ୍ଫାଲଠାରେ ଯେତେବେଳେ କି ମା ନିଜର ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ଜୁନ୍ 16ରେ ଏହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବୈଦେଶିକ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍.କେ. ରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି 20 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ଭାରତର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍.କେ. ରଞ୍ଜନ ସିଂ ମତ ଦେଲେ ମଣିପୁରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତଥାପି ମୋଦି ସରକାର ଧାରା 356 ଆଧାରରେ ବୀରେନ ସିଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟି ଏଭଳି ବୟାନ ହେତୁ ବିଜେପି ଦଳ ଆର୍.କେ. ରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନର ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆରମ୍ଭି ତେଙ୍ଗୁଲ ପରି ସଂସ୍ଥା ପୋଲିସ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଇମ୍ଫାଲ ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଆଇନକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୁଟ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇମ୍ଫାଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ ମାନ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନାଗରିକ ଭାବେ ମୈତେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍ ସୁସିଣ୍ଡ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ମୈତେଇଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେଲା। 23 ଜୁନ୍ ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଇମ୍ଫାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଙ୍ଗାରାଲଠାରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘରୋଇ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁସିନ୍ଦ୍ରୋଙ୍କ ପରି ମିଡ଼ିଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଣିପୁରର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ନେମ୍ଚା କିପଗେନ୍ ଏବଂ PWD ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଥୋ ଉଜାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଉରିପୋକ ବିଧାୟକ ରଘୁମଣି ସିଂ, ସୁଗ୍ନୁ ବିଧାୟକ କେ ରଣଜିତ ଏବଂ ନାୟୋରିଆ ପଙ୍ଖନଗ୍ଲାକ୍ପା ବିଧାୟକ SKB ଡେଭିଟୁଙ୍କ ବିଜେପି ଅଫିସ ପାଖରେ ଥିବା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଭିତରେ ବି ସବୁଠାରୁ ଚକିତ ହେବା ପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କର ଇମ୍ଫାଲଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘରେ 500ରୁ ଅଧିକା ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଇମ୍ଫାଲ ବାହାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଓ ଅଗଣାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଏବଂ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମଣିପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତାର ରାଜ ଚାଲିଛି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଗୃହଦାହ, ରକ୍ତପାତ, ହିଂସା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରୋକିବାରେ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ 50,000 ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ମୂକଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଗଲେ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କିନ୍ତୁ ମଣିପୁରରେ ନୀରବତା। ଶୋଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ 15 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଫାଦର ଷ୍ଟେନ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଡାଟା ରଖି ସହରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ଅର୍ବାନ ନକ୍ସଲ ଭାବେ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା। 84 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଇସାଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପାର୍କିନସନ୍ ବେମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ସିପର ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଷ୍ଟଡିରେ ଥାଇ ବିଳମ୍ବରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ହେତୁ ଜୁଲାଇ 2021ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଅସଲ ଘଟଣା ତ ମଣିପୁରରେ ହିଁ ଘଟୁଛି। ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅବରୋଧ 12 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆର୍ମି ହାତରୁ ଖସେଇ ନେଲା। ଜୁନ୍ 25ରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ତଥ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଃଖଦ ମୁଖାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 12 ଜଣ କାଙ୍ଗଲେଇ ୟାଓଲ କାନା ଗ୍ରୁପ KYPL ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ହାତରୁ 1500 ମହିଳା ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଖସେଇ ନେଲେ। ସେନା ଯେଉଁ 12 ଜଣ KYKL ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୋଇରଙ୍ଗ ଥେମ୍ ଥାମ୍ବା ଓରଫ ଉତ୍ତମ, ଯିଏକି 2015ରେ ଅଚାନକ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ଫଳତଃ ଡୋଗ୍ରା ରେଜିମେଣ୍ଟର 18 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତେବେ ସେନା ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୈତେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖସେଇ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିଜେପିର ସ୍ଥାନୀୟ ମୈଥେଇ MLA ଥୌନଜାମ ଶ୍ୟାମ କୁମାର ସିଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଦେଶଦ୍ରୋହ କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ମଣିପୁରରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କିଭଳି ବର୍ବାଦ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ନିଜକୁ ପରମ ଦେଶଭକ୍ତ କହୁଥିବା ଭାଜପା ସରକାର ସେବେ ବି ରାଜଦ୍ରୋହ ମାମଲା ଲଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ସେନାକୁ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ବିଚରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି 18 ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ପ୍ରଶାସନ ହେତୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏହିପରି ଅରାଜକ ସ୍ଥିତି ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା ଯେ ମଣିପୁରରେ ମହିଳା ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନାବଶ୍ୟକ ଦଖଲ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ସମୟରେ ଜନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଯଦି ସେନାକୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ 24 ଜାନୁଆରୀରେ ଇମ୍ଫାଲର ଐତିହାସିକ କାଙ୍ଗଲା ଦୁର୍ଗରେ ଆରମ୍ବାଇ ଥେଙ୍ଗେଲ କ୍ୟାଡରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଏଭଳି ସାହସ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ 37 ମୈତେଇ ବିଧାୟକ ଏବଂ 2 ସାଂସଦଙ୍କୁ ଥର୍ମାବାଇ ଥାଙ୍ଗୋଲ ମଣିପୁର ସୁରକ୍ଷାର ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡକାଇଥିଲା। ମଣିପୁର କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କେ ମେଘଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶପଥପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। 2 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଷାକରେ ଥିବା ମୈତେଇ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସମାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସେଠାରେ କେବଳ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହିଁ ସାଜିଥିଲେ। ଏହି ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରେ ମଣିପୁର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ନିଜର ବିବାଦାସ୍ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମଣିପୁରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା। ମଣିପୁର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଭଳି ଆରୋପରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ମଣିପୁରରେ 28 ଫେବୃଆରୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧପତନ ଆହୁରି ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କି 200ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, କାରଣ ମୈତେଇ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମହଜୁଦ ଥିବା ନିଜ ବାସଭବନରୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶରେ ଭାରତର ମହାନ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବଖାଣ କରୁଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଉଠୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂକ ଏବଂ ବଧିର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଣିପୁର 144 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ବନିଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେହି ରାଜଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 2002ରେ
ଗୋଧ୍ରା କାଣ୍ଡ ପରେ ଘଟିଥିବା ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେବେ କି ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିପୁରରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 356 ଲାଗୁ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିପୁରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋକ୍ରାମ ଇବୋବି ସିଂ ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମଣିପୁର ଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ କି? ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଖଲିର ସେହି ଘଟଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ତମାମ ଦେଶ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଖଲି ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଗୋଟିଏ ମନଗଢ଼ା ମିଛ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ମଣିପୁରର 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଥିବା ରକ୍ତପାତ, ହିଂସା, ଅରାଜକତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେଭଳି କ୍ରୋଧ ବା ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶସାରା ବୁଲୁଥିବା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଆସାମ ରାଜ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ହାତୀ ସଫାରି ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବର ସହିତ ହାତୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଉଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଜିରଙ୍ଗା ଠାରୁ ମାତ୍ର 230 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମଣିପୁରର ଭୋକିଲା ଗୃହହୀନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ବିପତ୍ତି ହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଣିପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଶିବିରରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ସମୟ କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ପିଲା, ବୟସ୍କ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିରରେ ଜୀବନର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦେଖାରଖା ବିନା ଅନେକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଦିମାପୁର ଠାରୁ ମଣିପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇୱେ ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲ ଠାରୁ ଚୁଡ଼ାଚାନ୍ଦପୁର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କର ସମୁଦାୟ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯୁଝୁଥିବା ମୈଥେଇ ଏବଂ କୁକି ଉଭୟଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁରୁତର ଗଭୀର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅବରୋଧ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହାୟତା ବିତରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସ୍ଥାପିତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମଣିପୁରର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରିଲିଫ ଶିବିରରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥାଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବିଧାନର 38(1) ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଆୟର ସ୍ଥିତି, ସୁବିଧା ତଥା ଅସମାନତାକୁ କମ୍ କରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ହିଁ ସମୟ ଯେବେ ବ୍ୟଥିତ ଭାରତ ଆମର କବି, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳିର 35ତମ କବିତାକୁ ମନେ ପକାଏ। Where the mind is without fear and the head is held high into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.